गायत्री हिंदी विद्यालय में आपका स्वागत है। नमस्ते बच्चों, मेरा नाम सतीश, मैं हिंदी अध्यापक हूँ। आज मैं 10वीं कक्षा के 7वां पाठ भक्ति पद नामक कविता पाठ के दूसरा भाग पढ़ाना चाहता हूँ। पाठ के संबंधित मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। रैदास का जन्म कब हुआ? 1482। भगवत भक्ति का ज्ञान कौन देता है? भगवत भक्ति का ज्ञान गुरु देता है। गुरु को किसे श्रेष्ठ बताया गया? गुरु को गोविंद से श्रेष्ठ बताया गया। आज हम इस पाठ के संबंधित रैदास की चौपाइयाँ पढ़ेंगे। किताब खोलकर 7वां पाठ देखिए और सुनिए। अगर कोई शंका होते तो गूगल क्लासरूम में पोस्ट कीजिए। बच्चों, आज हम इस कक्षा में भक्ति पद पाठ के संबंधित कवि परिचय और पद्य सीखेंगे। बच्चों, अभी देखिए विषय प्रवेश। प्राचीन काल से ही भगवत स्मरण, भगवत भक्ति को महत्व दिया गया है। भगवान के नाम रूपी नाव से ही संसार रूपी सागर से तर सकते हैं। इसकी सही राह का मार्गदर्शन गुरु द्वारा होता है। ऐसी ही भक्ति संबंधी रैदास की चौपाइयाँ और मीराबाई के पद हम इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। प्राचीन काल से ही भगवत स्मरण, भगवत భక్తి को महत्व दिया गया है। అంటే ప్రాచీన కాలం నుండి భగవత్ స్మరణ అంటే భగవంతుని స్మరించడం, అలాగే భగవద్భక్తి అంటే భక్తికి చాలా ప్రాధాన్యత అంటే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వబడింది। भगवान के नाम रूपी नाव से ही संसार रूपी सागर से तर सकते हैं। అంటే ఈ ప్రపంచం భవసాగరం, అంటే ఈ ప్రపంచం అనేటువంటి భవసాగరాన్ని మనం దాటాలి అంటే భగవంతుడు అనే పడవ ఉండాలి। అంటే భగవంతుడు అనే పడవ ఉంటే ఈ ప్రపంచాన్ని మనం ఈదుకుంటూ అంటే భవసాగరాన్ని ఈదుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళగలము అని మనం దీని అర్థమవుతుంది। इसकी सही राह का मार्गदर्शन గురు ద్వారా होता है। అంటే ఈ భవసాగరాన్ని ఈదాలి అంటే భగవంతుడు అనేటువంటి భక్తి ఉండాలి మన దగ్గర। అది ఉండాలి అంటే కనుక సరైన మార్గదర్శకాన్ని చూపించేటటువంటి గురువుగారి ద్వారానే సాధ్యం। అంటే గురువుగారు చూపించినటువంటి మార్గంలో మనం వెళ్తేనే ఈ భవసాగరాన్ని దాటుకుంటూ వెళ్ళగలం అని దీని అర్థం। ఐసి హీ భక్తి సంబంధి రైదాస్, అలాంటి భక్తి సంబంధమైనటువంటి పద్యాలు ఇక్కడ రైదాస్ రాసినవి, అలాగే మీరాబాయి రాసినటువంటి పద్యాల్ని ఈ పాఠంలో చదువుకుందాం। बच्चों, यह कवि परिचय देखिए। कवि का नाम रैदास, जीवन काल 1482 टू सन 1527। प्रसिद्ध रचना गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद संकलित है। विशेष ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक है। बच्चों, इस पद्य गीत के रूप में एक वीडियो रखा है, देखिए। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। इस भजन में भक्त ने भगवान के साथ कैसे सुंदर सुंदर संबंध जोड़ लिए कि ना तो भक्त भगवान से दूर रह सकते हैं और ना ही भगवान भक्तों से दूर रह सकते हैं। प्रभु जी,
तुम घन बन हम मोरा, तुम घन बन हम मोरा प्रभु जी, तुम घन बन हम मोरा, तुम घन बन, तुम घन बन, तुम घन बन, घन बन हम मोरा, 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 तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, पानी जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा, तुम मोती, तुम मोती, तुम मोती हम धागा, तुम मोती हम धागा। जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे सोने ही मिलत सुहागा प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी, पानी जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी प्रभु जी, तुम चंदन हम पानी। बच्चों यह देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम गनबन हम मोरा, जैसे चितवही चद्र चकोरा। ప్రభు జీ తుమ్ చందన హంపాని. ప్రభుజీ అంటే భగవంతుడా, తుమ్ చందన హంపాని, నువ్వు చందనానివి అంటే గంధానివి, హంపాని మేము నీళ్ల వంటి వాళ్ళము. అంటే గంధంలో నీరు కలిపినప్పుడు ఆ నీరంతా కూడా సువాసన భరితంగా తయారవుతుంది. జాకి ఆంగ ఆంగ భాష సమాని, అప్పుడు ఆ నీటిని మన శరీరానికి అంటే మన బాడీలో ఉండే అన్ని భాగాలకి అంగ అన్ని భాగాలకి రాసుకున్నట్లయితే భాష సమాని, భాష అంటే వాసన అంటే సువాసన వ్యాపిస్తుంది, అంటే సమాని అంటే స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అంటే ప్రభుజీ తుమ్ చందన హంపాని అంటే నువ్వు గంధానివి, మేము నీళ్ల వంటి వాళ్ళము. అంటే ఎప్పుడైతే గంధం నీళ్ళల్లో కలుస్తుందో అప్పుడు నీరంతా కూడా సువాసన భరితంగా తయారవుతుంది. ఆ సువాసన అన్ని వైపులా కూడా స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఈ పద్యం ద్వారా భగవంతుడి యొక్క ప్రతిభ గొప్పతనాన్ని గంధం వలె వ్యాపిస్తుంది అని చెప్పడం కోసం మన రవిదాస్ గారు చెప్పడం జరిగింది. ప్రభుజీ తుమ్ గన్బన్ హమ్ మోరా, జైసే చితవహి చద్ర చకోరా. ప్రభుజీ తుమ్ గన్బన్ హమ్ మోరా అంటే భగవంతుడా నీవు దట్టమైన మేఘానివి. ఘన్బన్ అంటే మేఘాని, హమ్ మోరా మేమెవరు, నెమళ్ళు. మేము నెమళ్ళు దట్టమైన మేఘాలు చూసినప్పుడు ఏం చేస్తాయి, పురివిప్పి నాట్యం చేస్తూ ఉంటాయి. అలాగే నిన్ను చూడగానే మాకు కూడా అదే రకమైన ఆనందం కలుగుతుంది అని చెప్పడం కోసం కవి గారు చెప్పారు. ప్రభుజీ చిత్వహి చంద్ర చకోరా. అంతేకాకుండా ప్రభుజీ భగవంతుడా ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ, ఏ విధంగా అయితే చంద్రుని చూసి చకోర పక్షి అంటే చిత్వహి చంద్ర చకోరా, చిత్వహి అంటే చూడడం, చంద్ర చకోరా చంద్రుని చూసి చకోర పక్షి ఏ రకంగా అయితే ఆనందపడుతుందో ఆ రకంగా నిన్ను చూడగానే మేము ఆనందపడతాం అని ఇక్కడ రవిదాస్ గారు ఈ పద్య రూపంలో ఆయన యొక్క భక్తిని చెప్పడం జరిగింది.
बच्चों यहाँ कुछ शब्द दे दिया है, देखिए। प्रभु जी, स्वामी जी, इन इंग्लिश द गॉड। पानी, जल, वाटर। चंदन, संदरलेप, सैंडल पाउडर। आंग, बाग, पार्ट्स। बास, गंध, ऑर्डर। समानी, व्याप्त होना, टू स्प्रेड। प्रभु जी तुम मोती हम दागा, जैसे सोना मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करही रैदास। ప్రభు జీ తుమ్ మోతీ హమ్ దాగా. ప్రభుజీ అంటే భగవంతుడా, తుమ్ మోతీ నువ్వు ముత్యానివి, హమ్ దాగా మేము దారం వంటి వాళ్ళము. అంటే ఎందుకు చెప్పాడంటే ఇలాగా, అంటే ముత్యం ఏ విధంగా అయితే దారం తనలో గుచ్చుకుంటుందో, అంటే దారానికి ఎప్పుడు విలువ పెరుగుతుంది అంటే కనుక ముత్యాల దండలోకి చేరినప్పుడే. అప్పుడు ముత్యం చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ జైసే సోనహి మిరత్తు సుహాగా. సుహాగా అంటే వెలిగారం అంటాం, అంటే బోరాక్స్, బంగారు వస్తువులు చేసేటప్పుడు ఉపయోగిస్తారు. అలాగా ఎప్పుడైతే బంగారంలో కలుస్తుందో అలాగే ఇక్కడ దారం అనేది ముత్యంతో కలిసినప్పుడు చాలా విలువ పెరుగుతుంది ఆ దారానికి కూడా. అంటే నేను నీలో ఉండడం వల్ల నేను ఎంతో గొప్పవాడిగా తయారవుతున్నాను అని అక్కడ రైదాస్ గారు తనలో ఉన్నటువంటి భక్తిని వ్యక్తపరచడం జరిగింది. ప్రభుజీ తుమ్ స్వామి హమ్ దాసా, ఐసే భక్తి కరై రైదాస్. పైగా ప్రభుజీ భగవంతుడా, తుమ్ స్వామి అంటే నువ్వు యజమాని, హమ్ దాసా నేను నీకు సర్వెంట్ని, అంటే నేను నీకు దాసుడని. ఐసీ భక్తి కరై రైదాస్. ఆ రకంగా రైదాస్ గారు తనలో ఉన్నటువంటి భక్తిని పద్య రూపంలో చాటుకోవడం జరిగింది. यहाँ कुछ शब्द दे दिया है, देखिए। चंद्र, चांद, द मून। चकोर, तीतर वर्ग का एक पक्षी। रेड लेग्ड पैट्रिज। गन, मेघ, क्लाउड्स। मोती, मुक्ता, पेरल। धागा, डोरा, थ्रेड। स्वामी, मालिक, ओनर। दासा, सेवक, सर्वेंट। यह भावार्थ दे दिया है, देखिए। इस पद के कवि श्री रैदास, आप इस पद में अपनी भक्ति के बारे में वर्णन कर रहे हैं. అంటే ఈ పద్యం ద్వారా రైదాస్ గారు తనలో ఉన్నటువంటి భక్తిని వర్ణించడం జరిగింది. కవివర్ భగవాన్ కో చందన్ ఔర్ ఉన్హి పానీ సమజ్ రహే హై. అంటే కవి గారు భగవంతుని చందనం కింద ఆయన్ని నీళ్లతోనూ పోల్చుకున్నాడు. క్యోంకి ఎందుకంటే చందన్ ఔర్ పానీకే మిలన్సే, అంటే చందనము మరియు నీళ్లు రెండు కలిపితే ఆంగ్ ఆంగ్ మే సువాసు వ్యాప్త అవుతాయి. రెండింటిని కలిపితే బాడీలో కాదు చుట్టుపక్కల ప్రతి పార్ట్ కూడా సువాసన భరితంగా తయారవుతుంది, అంటే సువాసన వ్యాప్తి చెందుతుంది, స్ప్రెడ్ అవుతుంది. కవివర్ భగవాన్ కో గన్ తథా అప్నే కో మోర్ కే రూప్ మే వర్ణన కర్తే హై. అంతేకాకుండా కవి గారు భగవంతుణ్ణి ఘన్ అంటే మేఘం కింద, అలాగే అతన్ని అంటే కవిని ఒక మోర్ అంటే నెమలితోనూ పోల్చుకున్నాడు. అలాగే జిస్ ప్రకార్ చకోర్ పక్షి చాంద్కో నిహర్తా రహతా హై. అంటే ఏ రకంగా అయితే చకోర పక్షి ఈ చంద్రుడి కోసం చూస్తూ, అంటే చంద్రుడిని చూడగానే సంతోషంతో ఆనందపడుతుందో, ఆ రకంగా ఇక్కడ రైదాస్ గారు కూడా భగవంతుడి యొక్క భక్తి లేదా భగవంతుడి కృప కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు అని చెప్పడం జరిగింది. यह देखिए, उसी प्रकार मोर रूपी भक्त भी मेघ रूपी भगवान को देखता है. అదే రకంగా మోర్ రూపీ భక్తు అంటే నెమలి వంటి భక్తులు మేఘ రూపీ భగవాన్ మేఘం వంటి భగవంతుడికేసి చూస్తూ ఉంటారు. అంటే మేఘం వైపు నెమలి చూసి ఎలాగైతే ఆనందంతో నాట్యం చేస్తుందో, లేకపోతే ఆ మేఘాల కోసం నెమలి ఎలాగైతే ఎదురు చూస్తుందో, భక్తులు కూడా భగవంతుడి యొక్క దర్శన భాగ్యం కోసం ఆ రకంగా ఎదురు చూస్తారు అని ఇక్కడ అర్థం. రైదాస్ ఔర్ కహతే హై కి భగవాన్ మోతీ హైతో మై దాగా హూ. అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఒక ముత్యం అయితే నేను ఒక దారాన్ని. धागा जिस प्रकार मोतियों का गूंथा सहागा बनता है, उसी प्रकार मैं भी भगवान रूपी मोती को गूंथ कर
रहूँगा అంటే ఇక్కడ నేను ఒక దారాన్ని అంటే ఒక దారం ఏ రకంగా అయితే ముత్యాల దండ అంటే దండ కింద తయారవుతుందో అంటే దండ కింద తయారైనప్పుడు దారం ఎంతో గొప్పగా ఫీల్ అవుతుంది అంటే నేను ఈ ముత్యాల హారంలోకి వెళ్ళాను కాబట్టి ఇక్కడ భగవంతుని ముత్యంతో పోల్చాడు నేను అంటే భక్తుడు ఒక దారంతో సమానం పద్ के अंत में कविवर भगवान को స్వామి తథా అప్నే కో దాస అంటే కవి గారు ఈ పద్య చివరిలో ఏం చెప్పాడు భగవాన్ స్వామి అంటే భగవంతుడిని స్వామి కింద పోల్చాడు అంటే యజమాని కింద పోల్చాడు అప్నేకో తనని ఒక దాస ఒక సర్వెంట్ కింద పోల్చుకున్నాడు ఎందుకు ఆయనలో భగవంతుడి పట్ల ఆయనకు ఉన్నటువంటి భక్తిని ఈ రకంగా ఆయన ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం జరిగింది ఈ పద్యంలో यह दो प्रश्न दिया है एक बार लिख कर पढ़िए प्रभु के प्रति रायदास की भक्ति कैसी है दूसरा वाला कवि ने अपने आप को मोर क्यों माना होगा चिल्ड्रन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन गूगल क्लासरूम बच्चों प्लीज़ पोस्ट योर डाउट्स इन गूगल क्लासरूम बच्चों आज हम इस कक्षा में भक्ति पद पाठ के संबंधित दूसरा भाग रविदास की चौपाइयाँ सीख लिया है आने वाले कक्षा में मेरा के पद सीखेंगे आज इस कक्षा में गृह कार्य में 2 प्रश्न दिया है और भावार्थ भी दे दिया है अपने किताब में एक बार लिखकर पढ़िए थैंक यू